Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gurudev, 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 Gurudev. जय श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रदेव मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम खतर की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदी all glory to us all glory to us all glory to us all glory to Sri Gauranga all glory to Srila Prabhupada all glory to Srila Gurudev ki Narayana namaskrutyam naraschaiva narottamam deving saraswating vyasam tato jayamudiraye vede ramanushchaiva purane bharate statha आदौ जन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पदुगळुचि मकरन्द से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि
হরিঙ্ক নামে বান্ধবেড়া পারি করিবে চকড়োড়া। সে চকাডোଳାଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ। ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। কৃষ্ণ বলি যাও জীব মোতে উদ্ধর রাধা ধব। মোতে উদ্ধর রাধা ধব, মোতে উদ্ধর রাধা ধব। धर्म प्रचीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरु सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं रुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं सख्यात् भक्तियोगमदख्यजे लोकस्य जानतु विद्वांसक्रे सतत संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोहो भयापहा। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाभिस्कृतं तत्शृणन् स्वपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो। अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समद्भुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमुच्यते। तद्रसां ततृप्तस्य नान्यत्र सदुरति क्वचित्। कृष्ण भक्तिरसस्वरो श्रीभागवत তাকে বেদ শাস্ত্র হইতে পরম মহৎ। চারি বেদ উপনিষদে যত কিছু হয় তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সঞ্চয়। চারি বেদ দধি ভাগ বত নবনীত। চারি বেদ দধি ভাগ বত নবনীত। মথিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত।
कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्वय प्रतिश्लोके प्रत्यक्षरे नानार्थक प्रतिश्लोके प्रत्यक्षरे भागवत तुलसी गाय भक्त जने भागवत तुलसी चतुर्था विग्रह कृष्ण एहि चारि सने माया मुग्ध जीवे नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपै कैला कृष्ण वेद पुराण जीवेर जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्तने एकांत श्रय कर चैतन्य चरणे एकांत आश्रय भागवत जे नामाने से जवन सम भागवत तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 48 अध्याय श्लोक 57 दृष्टे वमादि गोपिना कृष्णा बेसात्मा विक्लवम उद्धवः
परम प्रीतस्ता नमस्य निदम जरो जगौ दृष्टेवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्म विक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्य निदं जगौ दृष्टेवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदजगौ शब्दानुवाद दृष्ट्वा दर्शन करी एवं एपरी आदि आहुरी अधिक गोपीनाम गोपीमानंकर कृष्णावेश कृष्ण भावनारे सेमानंक सामग्रिक मग्नता आत्म संगति युक्त विक्लवम मानसिक अस्थिरता उद्धव उद्धव परम परम प्रीत प्रीत ता सेमानंक प्रति नमस्यान नमस्कार करी इदम एही जगौ गान करथिले। अनुवाद एहीपरि भावरे गोपी माने सबु समय कृष्ण ठारे निमग्न थिबा जनित अस्थिरता को दर्शन करी उद्धव विशेष प्रीत हेले। सेमानंक प्रति समस्त श्रद्धा निवेदन आकांक्षा से निम्नोक्त प्रकार गान कले। शिल प्रभुपादंकर भावार्थ विप्लव अर्थात मानसिक अस्थिरता कहले एठारे साधारण जागतिक दुर्दशा सहित विभ्रांत हेबा उचित नुहे। एठारे परिष्कार भाव उल्लेख करा जायछि जे उद्धव परम प्रीत थिले एवं से एहीपरि भाव अनुभव करथिले कारण से लक्ष्य करथिले जे गोपीगण प्रेममयी भावर उच्चतम पर्यायर उपनीत होइछन्ति। उद्धव द्वारका राजसभार सम्मानित सदस्य एवं विश्व राजनीति विषय रे गुरुत्वपूर्ण मंत्री मध्य थिले। तथापि मध्य से महिमान्वित गोपीमानक प्रति श्रद्धा ज्ञापनर पारमार्थिक व्यग्रता अनुभव करथिले। तेबे आपात दृष्टि से वृंदावन नामक ग्रामर सामान्य गोपकन्या मात्र थिले। तेणु तांकर अनुभूति वर्णना करने निमित्त उद्धव परवर्ती श्लोक गुड़िक गान करथिले। श्रील जीव गोस्वामी उल्लेख करछन्ति जे उद्धव जेतेबेले वृंदावन थिले सेतेबेले प्रतिदिन से श्लोक गुड़िक गान करुथिले। दृष्टैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्ता नमस्यन्निदजगौ। एहीपरि भाव में गोपी माने सबु समय कृष्ण ठारे निमग्न थिबा जनित अस्थिरता को दर्शन करी उद्धव विशेष प्रीत हेले। सेमानक प्रति समस्त श्रद्धा निवेदन आकांक्षा से निम्नोक्त प्रकार गान कले। तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद जहाँकि भगवानଙ୍କର मुखारबिंद बोली वर्णना करा जायछि एवं सेही श्रीमद् भागवतम दशम स्कंदरे विशेष करी भगवानଙ୍କର विभिन्न लीलार कथा वर्णना करा जायछि प्रत्यक्ष भाव में जहाँकि अन्य अध्याय मानकरे कहा जाय नाही बा अन्य स्कंद मानकरे कहा जाय नाही। कारण परीक्षित महाराजंकर अनुरोध क्रमे सुखदेव गोस्वामी वर्तमान भगवान श्रीकृष्ण बाल्य लीला भौगंड लीला कैश्वर लीला ये समस्त लीला को से वर्णना करुचंती परीक्षित महाराजंकर सम्मुखरे। वर्तमान जो आमे श्लोकटी पाठ कले विशेष करी ये होछि भगवान कृष्ण जतेबेले मथुरा यात्रा करचंती गोपी मानक ठारू वृंदावन रु मथुरा यात्रा करचंती एवं मथुरा रे कंस को वध करी पुणी द्वारका को आसिछंती एवं द्वारका रे से तांकर 16,108 पत्नी को से विवाह करचंती एवं विवाह कला परे से सेठारे रही जाइछंती किंतु गोपी मानक प्रति तांकर जो
आतुरता एवं विशेष कर गोपी मानकर तांकर प्रति जो आतुरता एई आतुरतार गोटे समन्वय रक्षा करिबा पई से गोटे उद्धवଙ୍କ माध्यम से समन्वय को रक्षा करिबा पई उद्धवଙ୍କୁ गोपी मानक निकट को प्रेरण करछन्ति एवं दुईटी कारण अछि उद्धवଙ୍କୁ गोपीଙ୍କ निकट को प्रेरण करिबा। प्रथमतः होची गोपी मानक सांत्वना देवा जे मु जो तुम मान कही आसली वृंदावन फेरी बोली से विषय रे पुनरावर्तन बा से आसीबे प्रत्यागमन करिवे वृंदावन को उद्धव के माध्यम रे गोपी मानक निकट रे जणैबा। एवं द्वितीय कारण होची जे उद्धवଙ୍କର जो थिला ज्ञान मिश्रा भक्ति जे गोपी मानक निकट रे नंद यशोदाଙ୍କ निकट निजर ज्ञानर परिभाषा को से व्यक्त करिवे जे तुमे जो कृष्ण को पई दुख प्रकाश करूछ कृष्ण से साधारण व्यक्ति नुहंती से होचंदी परम पुरुष भगवान से सर्वत्र परिव्याप्त तेणु तांको पई कोनोसी प्रकार चिंता बा कोनोसी प्रकार दुख करिवा उचित नु। ये दुईटी विषय को व्यक्त करने उद्देश्य रे बा दुईटी विषय को स्पष्ट करने उद्देश्य रे भगवान कृष्ण उद्धव को प्रेरण करछन्ति एवं उद्धव को देखी गोपी माने सेतेबेले तांको मन भितर गोटे एभली भाव उद्रेक होईची जो से भितर जे होचंती मुख्य गोपी जे कि श्रीमती राधाराणी से उद्धव को गोटे भ्रमर भली चित्रण करछन्ति गोटे भ्रमर बोली से भाविछन्ति। भ्रमरर कार्य जो भली भाव प्रत्येक फूलरू से मधु शोषण करे एवं से फूल को परित्याग कर चली जाए मधु शोषण कर सारिबा परे ठीक से भली भाव जो उद्धव होचंती एक भ्रमर सदृश एवं तांकर जे तांकु जे पठेइचंती भगवान कृष्ण सी मध्य एक भ्रमर जो बड़े गोपी मानक ठारू तांकर कार्य शेष होला परे सी तांकु त्याग कर चली जाइचंती ठीक से भली भाव ये मध्य तांकर दूत आछंती आम मानक सांत्वना देवा पई सी तांकर जो मुख्य सी जो भली भाव मनोभाव तांकर मनोभाव जहा ई जो दूतंकर मनोभाव मध्य से आमको केवल मिथ्या मिथ्या सांत्वना देवे एवं तापर से पुणी तांकर निज कार्य को चली जिवे आमको ये प्रकार मिथ्या सांत्वना दे किछि लाभ नहीं तेणु से तांकु बहु प्रकार भाव परिहास करिसंति उद्धवଙ୍କୁ ये सब कथा ये अध्याय वर्णना करा जायछि। विशेष करी ए श्लोक रे जो वर्णना करा जायछि जो मानसिक अस्थिरता अर्थात गोपी मानकर जो मानसिक अस्थिरता भगवान कृष्ण को नहीं से प्रकृत पक्षे जागतिक विषय रूपक मानसिक अस्थिरता अस्थिरता नुहे साधारणतः जड़े समाज रहिला परे परिवार भितर रहिला परे परिवार समस्या जिते जड़े परिवार मुख्य को विभिन्न प्रकार मानसिक अस्थिरता मध्य पकाए एवं परिवार को किभली भाव चलैबे परिवार सदस्य मानकर हानि लाभ किभली भाव बुझिबे से प्रकार जो मानसिक अस्थिरता गोपी मानकर जो मानसिक अस्थिरता भगवान कृष्ण पई ये प्रकृत पक्षे से प्रकार अस्थिरता नु जो सामाजिक पारिवारिक अस्थिरता ये गोपी मानकर भगवान कृष्ण के प्रति जो मानसिक अस्थिरता ये सम पर्यायभुक्त नुह तेणु गोपी माने प्रकृत पक्षे कृष्ण के प्रति एभली तांको भल पाउथिले से प्रेमर परिपूर्णता स्तर थी जोटा को उद्धव देखिकी बहुत प्रीत होइचंती बहुत आनंदित होइचंती जे प्रकृत रे आमे भाबू जे आमे कृष्ण को बहुत भल पाऊ बा आमे कृष्ण कर अति अंतरंग जे उद्धव भावुथिले मु तांको पाखरे अछि आ मु कृष्ण को भल भाव जानिछि मु कृष्ण को भल भाव बुझीछि आउ अन्य माने से भली कि भल भाव बुझी नांती किंतु जतेबेले से नंद यशोदांकर संस्पर्श रे आसिचंती एवं गोपी मानक संस्पर्श रे आसिचंती सेतेबेले से बुझी पारले जे मु प्रकृत रे एमानक निकट रे अत्यंत तुच्छ जे सेमाने कृष्ण के प्रति जो आतुरता कृष्ण के प्रति जो व्याकुलता कृष्ण के प्रति तांकर जो प्रेममय भाव जोटा कि मो पाखरे तार गोटे टिके किछि हेले नाही मो पाखरे तेणु से निजको अति तुच्छ मन करचंती अति हीन निजक मन कर मु प्रकृत एमानक निकट अत्यंत तुच्छ से ए प्रकार भाव उद्धव मने मने चिंता कर मु आसी सांत्वना देवाई मु कि प्रकार सांत्वना देवी मु तरंग बरंग तांकर शोकटा को मु अधिक वर्धित करुच्ची मु सांत्वना कौन देवी
ମୁଁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଶୋକଟାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଭିମାନ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଛି। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର କଣ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା? ଆମେ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ଆମର ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଆମର ତ କୌଣସି ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବାର କିଛି ଆଶା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରତିଦାନ ଦେଲେ? ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ ପାଖରେ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ ଏବଂ ସେଇ ମନେ ପକେଇବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ଥିବାର ଆନନ୍ଦ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷି, ନା ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ? ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ କନ୍ୟା, ଗୋପ କନ୍ୟା, ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର କୁଳବଧୂ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ସେ ଆମକୁ କହିଗଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଦୁଃଖ। ହଁ, ମନା କରିଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆଉ ତ ଆସିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କଣ? କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିବି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ତାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ଶବରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଶବରୀ ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି 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 ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ଆଶ୍ରମର ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପୁଷ୍ପ ସଜ୍ଜା, ସେ ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜା କରୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶାଟା ହଉଛି ପରମ ଦୁଃଖ। ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖ, ନିରାଶ ପରମ ସୁଖ, ଯଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ଧ କାନ୍ତାସା ସୁଖ ନିଷ୍ପାପ ପିଙ୍ଗଳା। ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ। ଯେ ଆଶାଟା, ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା କରୁଛୁ କେହି ଆସିବେ, ସେ ଆସିବେ, ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆସିବେ ଆସିବେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୁଞ୍ଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କୁଞ୍ଜକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ କୁଞ୍ଜରୁ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ। ଏବଂ ଗଛରୁ ଟିକେ ପତ୍ର ପଡିଗଲେ, ପତତି ପତତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପତ୍ରଟି ପଡିଗଲେ ଠକ୍ କରି ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ କି, ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୃଗ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ଦିଏ, ସେମିତି ରାଧାରାଣୀ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଶା, ଏ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କି, କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କି, କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଆଶାଟା ହଉଛି ପରମ ଦୁଃଖ। ଯେମିତି ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଆଶା ହିଁ ପରମ ଦୁଃଖ, ନିରାଶ ପରମ ସୁଖ, ଯଥା ସଂଚ୍ଛିଦ୍ଧ କାନ୍ତାସା ସୁଖ ନିଃଶ୍ୱାପ ପିଙ୍ଗଳା। ପିଙ୍ଗଳା ଏକ ବେଶ୍ୟା, ଯିଏକି ବେଶ୍ୟା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ତାର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଦାନ କରିକି ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ପୁରୁଷ ତାକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବି, ଏଇ ପ୍ରହରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତେଣୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକ, ଧନୀ ଯୁବକ
ଏଇ ପ୍ରହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ସେଇ ଧନୀ ପୁରୁଷ ଆସିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ଆସିଲେନି। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଯୋଉ ପ୍ରହରକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରାତି ପାହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲେନି। ସେଇଠୁ ପିଙ୍ଗଳା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆରେ ମୁଁ 4 ପ୍ରହର ଏଇଭଳି ଅନିଦ୍ରାରେ ମୋର କଟିଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲା ମତେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଶାଟା ହିଁ ମତେ ପରମ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଯଦି ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇଥାନ୍ତି, ନିରାଶ ପରମ ସୁଖ, ନା ଛାଡ, ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେ ଜାର ପୁରୁଷ ବା ଧନୀ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର କେତେ ବଡ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରାଶ ପରମ ସୁଖ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଯେ ନା, ଏଇ ଧନୀ ପୁରୁଷକୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତପତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବା କାହାକୁ କଥାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରି ସେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଏଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି, ଏଇ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ତାଠାରୁ, ସେ ଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଏ ଯୁକ୍ତି ହଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ମର୍ମାନ୍ତିକ, ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରେମର ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ କି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ, ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ, ରମ୍ୟା କାଚିତ୍ ଉପାସନା, ବ୍ରଜବଧୂ ବର୍ଗେଣ ଯା କଳ୍ପିତା। ତିନିଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା। ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ, ମଥୁରାରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭାବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ କାହାର ଭାବ ବା କାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କିଏ ଆମର ଆରାଧନାର ବସ୍ତୁ ହେବେ? ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ, ଯେ ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସେ ହିଁ ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଆମର ଆରାଧ୍ୟ। ବେଣୁ କୁଣନ୍ତମ ଅରବିନ୍ଦ ଦଳାୟତାକ୍ଷଂ, ବହାର ବତଂ ସମସିତଂ ବୁଧ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗମ, କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ଶୋଭମ, ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି। ଯିଏ ବେଣୁବାଦନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାହା ନିକଟରେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ, ଯୋଉଟା କି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବେଣୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ବେଣୁସ୍ୱନ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ମାନବକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ବେଣୁ କୁଣନ୍ତମ ଅରବିନ୍ଦ ଦଳାୟତାକ୍ଷଂ, ବହାର ବତାଂ ସମସିତାଂ ବୁଧ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗମ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ମୁଖ, ମୁଖଟା ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ବକ୍ଷ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ପାଦ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ହସ୍ତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଅରବିନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଶରୀର ବା ଏଭଳି ତାଙ୍କର ରୂପ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପକ ରୂପ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ରୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନ ଯେ ବେଣୁସ୍ୱନ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେସ୍ତନୟ, ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ। ସମସ୍ତ ଧାମ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏମାନେ ଗୋପୀମାନେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧବ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁ। ଯଦିଓ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଦ୍ୱାରକାରେ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ନିଜର
ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନର ଧୂଳିକୁ ଆଣିକି ମସ୍ତକରେ ବଳି ହେବା ଦରକାର। ଅସାମହ ଚରଣ ରେଣୁ ଜୁଷାମହ ସ୍ୱାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୁଳ୍ମ ଲତୌ ସ୍ୱଧିନାମ ଯା ଦୁଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟଂ ପଥଞ୍ଚ ହିତ୍ୱା ଭେଜୁର୍ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦଭି ସ୍ମୃତିଭିରି ବିମୁଖ୍ୟା। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅସାମହ, ଏମାନଙ୍କର ଚରଣର ଧୂଳି ଏତେ ଅସାମାନ୍ୟ। ଅସାମହ ଚରଣ ରେଣୁ ଜୁଷାମହ ସ୍ୱାଂ, ଆଉ ସେ ଚରଣର ଧୂଳି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୋର ମସ୍ତକରେ ବଳି ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଜଣେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ଚରଣର ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଚରଣର ଧୂଳି ଏମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ ଗୁଳ୍ମଲତା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମଲତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋପିକା ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ। ଆଉ ଛୋଟ ହେଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଦର ଧୂଳି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅସାମହ ଚରଣ ରେଣୁ ଜୁଷାମହ ସ୍ୱାଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୁଳ୍ମୋ ଲତୋଷଧୀନା ଯା ଦୁଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ବା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପରିବାରକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ମଜ୍ଜନ୍ନେନ ଭାବେନ ଭକ୍ତି କୁର୍ବନ୍ତି ତେ ଦୃଢା ମତ୍କୃତ୍ୟ ତ୍ୟକ୍ତ କର୍ମଣା ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବା। ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଦେବହୂତ କହୁଛନ୍ତି କପିଳ ଦେବଙ୍କୁ, ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହଉଛି ପରିବାର। ପରିବାର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନ କୁଟୁମ୍ବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିମିତ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିପାରିବି, ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିକି ଦ୍ୱାରକାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହା ଗୋପୀକେ ହା ରାଧିକେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଥା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିଥିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିକି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଜି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି, ନାଇଁ କି? ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଆମ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଳିଯୁଗର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶେଷନାଗଙ୍କର ଅବତାର। ସେ ଆସିଥିଲେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ସମୟରେ, ଆଜକୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଉମାନେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତିଟା ସେତେବେଳେ ତୁଚ୍ଛ ଥିଲା ବା ଭକ୍ତିଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଦକ୍ଷିଣର ପେରାମ୍ବୁଦୁର, ଯୋଉ ପେରାମ୍ବୁଦୁର ସ୍ଥାନରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ନା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଭକ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଗୁରୁ ହିଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ଗୃହରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ଆସିଥିଲା, ଯେ ଭକ୍ତିଟା କିଭଳି ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ, ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ କିଭଳି ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଜଗତ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ହବ, ବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି,
ଜଗତଟା କିଭଳି ମିଥ୍ୟା ହବ, ଜଗତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁକ୍ତି ହେଇଛି ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ସହିତ, ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ଶିଷ୍ୟ ମୋର, କିନ୍ତୁ ମତେ ଇଏ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ କଣ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି, ବା ଇଏ ମତେ ମୋ ଠାରୁ ବଳିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି, ମୋ ସହିତ ସେ ଯୁକ୍ତି କଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶିଷ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣ ହବ। ତେଣୁ ମତେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଆସିବେ ସେମାନେ ମତେ ଆଉ ଆଦର ନ କରିକି ରାମାନୁଜକୁ ଆଦର କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ସେ ରାମାନୁଜର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ଶିଷ୍ୟକୁ କେମିତି ନିଜ ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯାଦବ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିକି ଯେ ଏଇ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ଆମେ ମାରିଦବା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଯାଇଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଆମେ ମାରିଦବା ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁକୁଳର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ହତ୍ୟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ପଡିଗଲେ, ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପଡିଗଲେ। ଏଣେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଏଣେ ଭାଇକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ମାରିଦେବେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପଡିକି ସେ ବଡ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋଡ ହେଲେ, କେମିତି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ନା ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଶେଷରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ, ରାମାନୁଜଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଦେଖ ଭାଇ, ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଅ। ତେଣୁ ରାମାନୁଜ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଗୁରୁ ମତେ ଏଇଭଳି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବଡ ଦୁଃଖ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡିଲା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ, ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଭଳି ମୁଁ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଗୁରୁ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ସେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ ତ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିବା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାମାନୁଜ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାତାରାତି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାମାନୁଜ ଆଉ ନାହିଁ, ସେଠି ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଭାଇ ଉପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ହିଁ ତା ପାଖରେ ଆମର କଥା କହିଛ, ତେଣୁ ସେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲେ କୌଣସି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେହି ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବାଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରିଯିବ, ଆମେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ମାରିଦେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ଯେ ବା ଆଉ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ରାମାନୁଜ ମରିଯିବ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡିକି ମରିଯିବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ମାରିବେ। ସେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ବହୁତ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପଡି ପଡି ଶେଷରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଏକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉଠି କି ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ଶିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଏବଂ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କଣ କୁଆଡେ ଯିବେ ନା, ମୋର କୋଉଠି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକରେ ଆତୁର ହେଇଛି, ମୋର ବହୁତ କ୍ଷୁଧା ମତେ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଜଳ ବି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଧ କଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଗୃହଟି ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, ଆସ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବୁ, ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଜଳ ଦେବୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ, ତୁମେ ଆସି ରହିବ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନବ, ତାପରେ ତୁମେ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟାଧ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଶୟନ କଲେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ସେ ବ୍ୟାଧ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜନବସତି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି। ଜନବସତି କୋଉଠି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା କାଞ୍ଚିପୁରମରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆମର ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କାଞ୍ଚିପୁରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ରଙ୍ଗନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେତେବେଳେ
ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶରତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତଟା ମୋଠା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତିନିଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ବାହାରକୁ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନିଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶରତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱଟା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାକୁଳ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ସେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତାର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ କିଏ କରିପାରିବ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କେହି ମିଳୁନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏମିତି ଅଛି। ସେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହେଇଛି। ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ତାଙ୍କର କଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଲେଖିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ସେ ଏକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଜଣେ କିଏ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତିଟା ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ତା ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ। ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବ ସେ ସମୟ କେବେ ଆସିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଭଳି ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଦେବଦୂତ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଗଲା। ସେଠି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହଉଥିଲା। ଥରେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶରତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଯିଏକି ସେ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଅନତି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୂଦ୍ର ପରିବାର। ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବର କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ, 12 ଜାତି 13 ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲେ, ଏକଥା ତ ରାମାନୁଜ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ, ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ତୁମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଦିନ ସେ ଅତିଥି ରୂପରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାପୁଣ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାମାନୁଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କଳି କଜିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଇଏ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ହଉଛ ନିଚ ଜାତିର, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୁମ ହାତରୁ ଆମେ ପାଣି ପାଇବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ ସହିତ ରହିଲେ ଆମେ ଅଛୁଆଁ ହେଇଯିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିଲେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ବିବରଣୀ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। जय श्री श्री रामानुजाचार्यंकर शुभाविर्भाव तिथि की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि।